السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز۔ آج کی اس کلاس میں آپ سبھی بہنوں کا اور ہماری استادہ مساعد باجی کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گی۔ آج کی ہماری قرآن عربک کلاس ہے، قرآن عربک گرامر کلاس ہے۔ تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بک اور پین لے کے بیٹھے تاکہ وہ سب نوٹس بنا سکے، اینڈ اگر کسی کو بھی کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو پلیز چیٹ باکس میں ہمیں میسج کر کے بتا دیجیے اور اینڈ تک بنے رہیے انشاءاللہ۔ اب میں درخواست کرتی ہوں استادہ کا کہ وہ دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فصاحت باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر کیسے ہیں بیٹے آپ؟ الحمدللہ باجی میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ہم نے کل جو سیکھا تھا بیٹے، مضارع میں لام اور نون تاکید کس طرح سے کسی جملے میں کسی کام کے کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے، وہ کل ہم نے سیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل تک آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ سب سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کو منفی کس طرح سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے میری بہنوں۔ آپ لوگ اگر جلدی آن ٹائم سب جوائن ہو جائیں گے نا تو اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کیا ہے، پھر ذرا سا بھی کچھ چھوٹ جاتا ہے نا، اور بعد میں سمجھو کبھی ریکارڈنگ سننے کا موقع نہیں ملا تو پھر وہ چیز رہ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں وہ اہم ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے کہ جو مین پارٹ ہے ہمارا، ورب، ناؤن، پارٹیکلس وغیرہ یہ ہو چکے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہم نے تو یفعلو، یفعلانی، یفعلونا پڑھا ہے، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یفعلا آ جاتا ہے یا پھر یفعل آ جاتا ہے، تو ایسے کیوں ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے نا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ معلوم، اس طرح سے جملے میں پوری تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ جو ہوتی ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے فعل مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ کل ہم نے شاید یہ کیا تھا، ہاں یہ پڑھ چکے ہیں ہم کل۔ فعل مضارع سے پہلے عام طور پر کیا کرتے ہیں، لا لگا دیتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں کہیں، تو لا لگانے سے کیا ہوتا ہے، مضارع منفی بن جاتا ہے۔ منفی یعنی نیگیٹو میننگ اس میں آ جاتے ہیں۔ پٹنگ لا بفور دا پریزنٹ ٹینس ورب، the tense becomes negative، نیگیٹو میننگ آ جاتی ہیں اس میں۔ جیسے یکتبو کے معنی ہیں کہ he writes اور he will write، ہے نا، پریزنٹ فیوچر دونوں ہوتے ہیں اس میں، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، یہ ہے۔ لیکن جب اس کے آگے لا یک جاتا ہے، آپ تو دیکھو گے کہ یکتبو کے معنی he will write آیا، لیکن جب آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو قرآن میں تو کہیں آپ نے ایسے پڑھا کہ وہ نہیں لکھتا، تو آپ بولیں گے کہ ارے ہم نے تو یہ یکتبو کے معنی
لکھتا ہے پڑھاتا ہے اور یہاں پہ تو نہیں لکھتا آ رہا ہے، تو آپ جو ہے آگے جو لا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جا رہا ہے. جبکہ جب بھی کوئی ایک آیت پڑھے نا تو پوری مکمل طور پر اس کو پڑھیں کہ کہاں پر کس وجہ سے کیا تبدیلی ہو رہی ہے نا، آپ کو وہ پوری سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگر وقت ملتا ہے تو کتنے فریزز بھی ایسے ہوتے ہیں جب اس میں جو ہوتا ہے 3 ہی لفظ کا ایک سینٹینس ہوتا ہے لیکن اس کے میننگ ہے نا زیر زبر کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہاں پر ہم کو یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ فعل مضارع میں اگر آپ کو اسے منفی بنانا ہے، نیگیٹو بنانا ہے، تو اس کے پہلے لا ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. لا یکتب یعنی وہ نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا. اسی طرح سے تصویروں کی ایگزامپل دی گئی یہاں پر تو ہے. یہاں پر کیا ہے کہ وہ یو ول بی پیشنٹ اور یو آر پیشنٹ، تم صبر کرتے ہو یا کرو گے. لیکن اگر تم تو صبر نہیں کرتے کہنا ہے تو لا تصبر ہو جائے گا، لا لگا دیں گے بس. تصبر ول بی ایز اٹ از. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا بالکل بھی کوئی مشکل چیز نہیں، صرف آپ کو لا لگانا ہے کیونکہ لا کا تو وہاں پر وہ دیا گیا ہے معنی، لا کی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. ہاں یہاں پہ یہ 2 آیتیں دی ہوئی ہیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ پڑھ چکے نا بیٹے کل. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. لا یغیر نہیں بدلتا. ٹھیک ہے. جو کسی قوم میں جو یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلے اپنے آپ کو. انفسہم. دوسرے یہاں پر یہ دی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Allah does not charge his soul except with that within its capacity. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی. ٹھیک ہے. چلیں بیٹے آگے. فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا. میکنگ دا پریزنٹ فیوچر ٹینس دا پریزنٹ. ٹھیک ہے. چلیے رک جاتے ہیں، آ رہے ہیں اور بھی اسٹوڈینٹس بھی انٹر ہو رہے ہیں روم میں. اذان ہو رہی ہے نا، ہم رک جاتے ہیں.
جی دیکھیے یہ آواز نہیں آ رہی تھی, یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. تو اب ہم پھر سے کرتے ہیں. میں نے ایکچولی ایک بتا دیا تھا لیکن جو ہے میرا وہ مائک آف تھا. یہاں پر جو ینصرو کے معنی ہیں وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, دونوں معنی ہوتے ہیں. ہمیں جو بھی ہم مضمون پڑھ رہے ہیں نا اس کے استباق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے, حال میں بات ہو رہی ہے یا مستقبل کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے. یہ پتہ چلے گا اس سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس مضمون سے. لیکن جب بھی ہم کو صرف یہ جیسے یفعلو کے معنی ہے کہ وہ مدد وہ کرتا ہے یا کرے گا, لیکن صرف ہم کو وہ یہ کہنا ہے کہ کرے گا وہاں سے نہیں چاہیے, ہم کو صرف وہ مدد کرتا ہے. تو کیا ہو جائے گا یفعلو کا لیفعلو ہو جائے گا, لیفعلو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ بائی ایڈنگ دا لام مفتوحہ, لام جس کے اوپر فتح لگا ہوگا وہ پریزنٹ ٹینس سے پہلے اگر آتا ہے تو پریزنٹ پارٹیسپل بیکمس اسپیسیفک اونلی فار دا پریزنٹ ٹینس. پھر اس میں آپ اس میں اسٹروک لگا کے کرتا ہے یا کرے گا نہیں کریں گے. یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے ینصرو کی. ینصرو سے پہلے ل لگ گیا, لینصرو, تو ہی ہیلپس, ہی ول ہیلپ نہیں لگے گا. یہاں پر یہ معنی صرف مضارع کے دے گا, مضارع حال یعنی پریزنٹ ٹینس. فعل مضارع سے پہلے جب لام مفتوح ہوا لگانے سے مضارع صرف حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ینصرو ول بیکم لینصرو, ہی ہیلپس. اسی طرح سے یکتبو کا لیکتبو, ہی رائٹس, وہ لکھتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ صرف پریزنٹ ٹینس ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ینصرو میں جس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ لکھے مدد کرتا ہے یا کرے گا, یکتبو میں وہ لکھتا ہے یا لکھے گا نہیں رہیں گے اس طرح سے. یہاں پہ صرف ایک ہی معنی ہوں گے, یہ تو وہ مدد کرتا ہے لینصرو, لیکتبو میں وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, یہ جب بدلتی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ آپ نے پڑھی ہیں, اس طرح سے چینجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے آپ پینسل لے کر بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کافی ہمارے یہ چیزیں جو ہیں یہ بدل رہی ہیں. تو کیوں 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 سوالات ہوتے ہیں, تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر اس طرح سے آپ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ صرف حال کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کیا مستقبل کے بارے میں بھی کچھ حرف دیے ہوئے ہیں, جیسے یہ لا ہے, لام مفتوحہ. اسی طرح سے مستقبل کے لیے کیا ہے, فیوچر کے لیے ول سی انشاءاللہ. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا, what making the present tense to future tense specific for the future. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے پریزنٹ دیکھا, ابھی ہم فیوچر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف ہیں جو اسے بالکل فیوچر میں بنا دیتے ہیں. تو دیکھیے کون سے ہیں وہ. دیکھیے یہاں پر بائی ایڈنگ سین اور سوفا before the present participle, the present participle becomes specific for the future. فعل مضارع جو ہے پہلے اس سے پہلے اگر سین مفتوحہ یا سوفا آ جائے اس کے پہلے تو مضارع مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سین یا سوفا. ینصرو کا دیکھو کیا ہو گیا, سینصرو, ہی ہیلپس اینڈ ول ہیلپ. کیا تھا ینصرو کا, یہ معنی کیا تھے. یہ بیٹے اسکرین میں ہے نا پورا جو بھی انٹر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہو جا رہا ہے, اسکرین کور ہو کر دے رہی ہے ان کے انٹرنس کو. تو اچھا, میں یہ انٹر کر رہی ہوں تو بیچ میں آ رہا ہے وہ باکس. ہاں ہاں بیٹے وہ پورا باکس آ جا رہا ہے. اچھا اوکے. ٹھیک ہے, اور میری ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ آن ٹائم رہے نا تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے ابھی ہماری 3 چیزیں تو بتا کے ہو گئی, پھر آپ نے بعد میں جوائن کیا تو اس طرح سے رہ جاتا ہے. 1 ہی گھنٹے کی تو کلاس ہوتی ہے اور وہ بھی صرف 2 ہی دن ہوتی ہے. جس بھی بہنوں کو خاص گرامر سیکھنا ہوتا ہے وہ ان کے لیے تو بہت ہی کم وقت ہے, یہ 1 ہفتے میں 2 گھنٹے. خیر یہ جو بھی ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں برکت دے دے اس وقت میں, اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہاں, تو یہ دیکھیے ہی ہیلپس اور ہی ول ہیلپ کے معنی دیتا ہے ینصرو, لیکن جب اس کے آگے کیا ہو جاتا ہے, پریفکس سین لگ جاتا ہے, تو یہ کس کے معنی دیتا ہے,
फ्यूचर के, सिर्फ फ्यूचर के। अगर सीन और सोफा जो रेड में आपको लिखा नजर आ रहा है, तो ये जब अगर रहेगा अब मुदारे के आगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में नहीं। यानी सून यन सयन शुरू क्या होगा, सून, नाउ ही विल हेल्प, सून ही विल हेल्प, ठीक है। वो अभी या अनकरीब मदद करेगा, बिल्कुल नियर फ्यूचर, ही विल डू इट, डोंट वरी, ही विल डू, ही विल हेल्प, ही विल हेल्प, सयन शुरू, ही विल हेल्प इंशाल्लाह। और उसके बाद जिस तरह से सौफा लगता है, तो तालमूना का मतलब क्या है, ही नोज, है ना, और ही विल नो। लेकिन जब सौफा लग गया, सौफा तालमून, सून यू विल कम टू नो, सून, सून, तो ये सून और वो सून में क्या फर्क है, तुम जल्दी ही जान लोगे। ये जो सीन है ना, ये और सौफा, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि सीन जो है मुस्तकबिल करीब यानी बिल्कुल करीब के लिए आता है, और सौफा जो है मुस्तकबिल बईद, करीब और बईद आप लोगों को शायद पता होगा, करीब यानी बिल्कुल भी करीब और बईद यानी दूर। तो ये मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद का क्या मतलब है, यानी मुस्तकबिल एकदम इमीडिएट। देखो अब ये कर रहा है ना, इसे अब भी पता चलेगा। बोलते हैं ना अगर कोई मस्ती कर रहा है या ऐसा कुछ, तो हम बोलते हैं इसे अब भी पता चलेगा, देखो तो। और दूसरा सौफा तालमून, देखो अभी नहीं तो अनकरीब पता चल ही जाएगा। जैसे एकदम इमीडिएट उसको नहीं पता चल रहा है, वो इट्स बहुत लाइट ले रहा है इसको, लेकिन आइंदा चल के पता चलेगा। सौफा तालमून, अनकरीब मालूम पड़ जाएगा उसको, ठीक है। तो सौफा में क्या है, मुस्तकबिल बईद यानी थोड़े वक्त के बाद तो कम से कम उसे जरूर पता चलेगा, और स में बिल्कुल अब भी पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर और बताया जा रहा है मुदारे के तगय्युरात क्या है, चेंजेस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो ये देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म लाइक द नाउन, बट द प्रेजेंट पार्टिसिपल टेक्स मोर फॉर्म्स देन इट्स नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, पास्ट का क्या है नॉर्मल फॉर्म, वो इतनी उसमें तब्दीलियां नहीं होती हैं। ऐन फा कलमा और ऐन कलमा पे तो हमेशा जबर रहता है, सजदा, सजदा, फतहा, फअला, जबर 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 जबर। कहीं पे ऐन कलमे पे जेर आ जाता है, शरीबा, हसीबा, हाँ। और फिर कहीं पर ये आ जाता है, जैसे दम पेश आ जाता है इन कलमों पे, जैसे करूमा। लेकिन इसमें भी ऐसे ही होता है, मुदारे में भी फा और लाम कलमा वैसे ही रहता है, या और यफ अलू से फिर यफ इलू होगा या तो यफ उलू होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म जो रहते हैं प्रेजेंट नाउन तो चेंज नहीं होते हैं, जो उनके नॉर्मल जो हरकत रहती है उससे किसी लफ्ज के किसी एक्शन करने की वजह से जो है चेंजेस होते हैं, जो एराब बदलते हैं, और पास्ट में नहीं बदलते लेकिन प्रेजेंट में बदलते हैं। प्रेजेंट के जो अल्फाज हैं, यफ अलू कभी यफ अल बन जाता है, कभी यफ अला बनता है, कल हमने देखा यफ अलन्ना बन गया था ना। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, वी कॉल दिस फॉर्म्स एज मुदारे खफीफ एंड मुदारे अकफ। जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें जो तब्दीली हो रही है, तो दो चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या है वो, कफीफ और अकफ। तो देखते हैं मुजारे कफीफ कब होता है, कफीफ, ठीक है, ये याद रख लीजिए। फेले माजी तो मबनी अस्मा की तरह अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, लेकिन फेले मुदारे अपनी नॉर्मल शक्ल के अलावा मजीद शक्लें इख्तियार करता है। नॉर्मल शक्ल उसकी यफ अलू है, यफ अलू से वो कभी कभी क्या बन जाता है, यफ अल भी बन जाता है, कभी यफ अला बनता है, कभी यफ अल ना बन जाता है। तो ये उसके जो है फॉर्म, उसका शेप जो है वो बदलता है, हरकत उस पर बदलती है। तो हम देखेंगे, कल हमने देखी जो लाम और नून ताकीद के बारे ऑर्डर में कर पढ़ा, देना सब, बंद ठीक है। करके जा। देखिए किसका माइक ओपन है बेटे, उसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये तगय्युरात जो हम देख रहे हैं, चेंजेस इन द प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, मुदारे के तगय्युरात, मुदारे की तब्दीलियां। To understand these various changes, we convert any group of present tense to 3 types of conjugations. इन मुख्तलिफ तब्दीलियों को समझने के लिए, आसानी हो जाए आपको समझने में, इसके लिए फेले मुजारे की जो गर्दान है ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसको 3 किस्म के सेगों में तब्दील किया है।
अगर ये आप लोगों को डिफिकल्ट लगे तो ये तो आसानी के लिए बताया जा रहा है, फिर अगर डिफिकल्ट लगे तो क्या करें? तो जैसे हमने थर्ड पर्सन का मेल और फीमेल में सिंगुलर सेगा पढ़ा यफअलु तफअलु, और ड्वेल में सेकंड पर्सन में पढ़ा तफअलु, है ना, और फर्स्ट पर्सन में अफअलु नफअलु, यानी सारे लाम जिन पर पेश है जो हमने यफअलु तफअलु, देखो यफअलु थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर यफअलु, है ना, और तफअलु थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर, और उसके बाद वाला तफअलु जो है तीसरा वाला जो लिखा है वो सेकेंड पर्सन मेल सिंगुलर, ठीक है ना, ये यफअलु तफअलु वो तफअलु। और फीमेल सिंगुलर क्या है बताइए? प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पर्सन फीमेल सिंगुलर, सेकेंड पर्सन फीमेल तफअलीना, माशाल्लाह यास्मीन, सो सोन, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तफअलीना है, तो देखिए यहाँ पे तफअलीना है नहीं है, तो ये जो लाम पे जो पेश है ना खाली उनको अलग निकाल के उन्होंने रख दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आमिर सोहेल साहब ने बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आसानी पैदा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू जो लाम पर पेश है ना, हाँ उनको क्या हो जाएगा, उनकी तब्दीली हो जाएगी। कैसी तब्दीली हो जाएगी हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको बता रहे कि उन्होंने अलग कर दिए ग्रुप। बाकी दूसरे ग्रुप कौन से अलग किए? ड्वेल का सीगा जिसमें आनी 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 की आवाजें देखिए, या फलानी तफलानी तफलानी तफलानी, है ना। तो ये आपको पता है थर्ड पर्सन के ड्वेल फीमेल मेल फीमेल दोनों में आएगा, सेकेंड पर्सन के भी ड्वेल जो है मेल फीमेल उसमें आएगा। उसके बाद यफ अलूना तफ अलूना, ये भी जो है थर्ड पर्सन प्लूरल सेकेंड पर्सन प्लूरल मेल, और तफ अलीना का जो नून है वो सेकेंड पर्सन फीमेल का है सिंगुलर। तो ये नून जितने नून आ रहे हैं ये सारे नून चेंज होंगे, ये लाम चेंज हो जाएंगे, लाम के ऊपर जो दम्मा है वो जाएगा, ऊपर के जो या फलू तफलू है, और कुछ बहने हैं ना इंशाल्लाह अपना साइड में या फलू का भी पूरा गर्दान लगा के उसमें चेंजेस करेंगे। तो आई थिंक वो ज्यादा अगर आप लोगों को लगेगा तो वो ज्यादा आसानी से समझ में अगर आ सकता है तो बेहतर है। तो ये उन्होंने इस तरह से पूरे अल्फाज पूरे गर्दान में से जो 14 सेगे हैं उनको अलग कर दिया। देखो काउंट करो 14 है क्या, या फलू तफलू तफलू अफलू नफलू कितने हैं? 5 है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 and 5 12 एंड नीचे 2 14 है ना। 6 किसमें है? थर्ड पर्सन प्लस 6 सेकेंड पर्सन प्लस 2 फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये फर्स्ट पर्सन के नहीं है, फर्स्ट पर्सन के तो पहली लाइन में आ गया अफलू नफलू, सिर्फ उसमें लाम पे पेश होता है। ये क्या है? ये फेमिनाइन प्लूरल है, थर्ड पर्सन में यफअलना और सेकंड पर्सन फीमेल प्लूरल तफअलना, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इनको निकाल के अलग रख दिए। ये फेमिनाइन प्लूरल, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। हम देखते हैं कि आगे इंशाल्लाह क्या चेंजेस होंगे। देखें आगे, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटे? ये जो चार्ट उन्होंने अलग किया है क्यों अलग किया है? हालांकि गर्दान क्या है पता है? यफअलु यफअलानी यफअलूना, तफअलु तफअलानी यफअलना, फिर तफअलु तफअलानी तफअलूना, तफअलीना तफअलानी तफअलना, फिर फर्स्ट पर्सन अफअलु नफअलु। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़नीन समझ में आया आपको? तो ये उन्होंने हमारी आसानी के लिए अलग किया, क्योंकि एक साथ ऐसा होगा तो फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। When the present participle becomes खफीफ, the change that takes place in the three type of forms are as follows। फेले मुजारे जब खफीफ होता है तो मुजारे की 3 किस्म के सेगों में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो दर्जे झेल है। मुजारे की तब्दीलियों को समझने के लिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड बेटे देखिए। तो यफअलु तफअलु तफअलु अफअलु नफअलु था, वो क्या हो गया? यफअला तफअला तफअला अफअला नफअला, यानी जितने पेश थे ना वो जबर बन गए। देखा आपने? इन द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म द लाम विद दम्मा चेंजेस इनटू फतह,
لام کے اوپر جو دمہ تھا وہ دمہ کس میں بدل گیا؟ فتح میں. پہلی کے صیغوں میں لام کلمے پر آنے والی پیش زبر میں تبدیل ہو گئی جب مضارع خفیف ہو گیا. یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ جو تھی، سیکنڈ پرسن نہیں ہے، سیکنڈ ٹائپ، اس میں انہوں نے یفعلانی، تفعلانی پورے آنی 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 اور لاسٹ میں تفعلینا تھا، ہے نا. تو یہاں پر یہ کیا کریں گے، یہ سارے جو ہے انہوں نے نون گرا دیے ہیں بس. یہ جو دوسری قسم کے صیغے ہیں اس کے یفعلانی کا نون، نی 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 تھا، وہ سب نون گرا دیے بس. ٹھیک ہے، یہ چینج ہو گیا سیکنڈ ٹائپ میں. اور تھرڈ ٹائپ میں کیا چینج ہوا؟ بالکل بھی کچھ چینج نہیں ہوا. تھرڈ ٹائپ آف فارم دیر ول بی نو چینج. تیسری قسم کے صیغے جو ہے نا ایسے ہی رہتے ہیں. ہم دیکھیں کئی جگہ پہ یفعلنا، تفعلنا، وہ چینج نہیں ہوتے. جب ہم نے امر بنایا تھا تبھی بھی دیکھا تھا کہ اس میں چینجز نہیں ہوتے، خالی تا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی نون گر جاتے ہیں ایکسپٹ فیمینائن پلورل، ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو یہ ہو گیا ہمارا مضارع خفیف. خفیف نہیں ہوا، ابھی آگے اور دیکھتے ہیں. چلیے، یہ چینجز تھے جو پہلے انہوں نے 3 گروپ بنائے نا، اس کے بارے میں بتایا کہ یفعلو کی گردان میں جو بھی یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو ہے ان کو الگ کرو، اور یفعلانی، تفعلانی ان کو الگ کرو، اور فیمینائن پلورل کو الگ کرو. فیمینائن پلورل میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اور یفعلانی وغیرہ کے جو لگے ہیں وہ سارے نون گر جائیں گے، اور یفعلو، تفعلو کا جو پیش ہے وہ زبر میں بدل جائے گا. آگے بتائیے بیٹے. دیکھیے، تو یہ کب ہوگا؟ There are some letters which if placed at the beginning of a present tense, it makes the tense خفیف. These letters are as follows. کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع کے شروع میں آ جائیں تو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. یہ حروف درج ذیل ہیں، یہ جو نیچے دیے گئے ہیں نا، لن، ان، کئی، اذن، یہ 4 تو ہیں. اور یہ حتی اور لی کے بارے میں ایسا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو ان محذوف ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح کے چینجز مضارع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس دیے گئے. یعنی وہ کیا تھا، یفعلو تھا نا، تفعلو، افعلو، نفعلو، تو کیا بن گیا؟ یفعلا، نفعلا. تو کب بنے گا؟ جب اس کے پہلے لن آ جائے گا یا ان آ جائے گا تب. اور پھر لن یفعلا، تو نون کے بعد جب یا آتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس میں مرج ہو جائے گا، تو یہ لن یفعلا پڑا جائے گا. لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، ایسی پوری گردان بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ الفاظ کو یاد رکھیے. لن، ان، کئی، اذن، حتی اور لی، یہ جب مضارع کے شروع میں آئیں گے تو جو یفعلو تھا وہ کیا بن جائے گا؟ لن یفعلا. لام کا جو پیش تھا وہ زبر میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں دی ہیں آگے، تو دیکھتے ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا بیٹے کہ جب لن لگے گا نا، the letter لن does not have its own meaning, but when it enters upon the present tense, it brings about 2 types of changes. First, it creates a strong negation. Second, its meaning become specific for the future. حرف لن کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے. یعنی جب یفعل وہ کرتا ہے، کرے گا، تو لن لگنے کے بعد بھی اس کے معنی وہی نہیں رہیں گے، یہاں پہ یہ معنی بدل جائیں گے، اور یفعلو کا وہ یفعل ہو جائے گا. بالکل صحیح ناظرین آپ نے بتایا، ہلکا کرے گا اس کو. جب حرکت پیش سے زبر کر دی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہلکا کرے گا. جیسا تنوین بھی جب گر جاتی ہے تو وہ ہلکا کرے گا، اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پڑھیں گے یفعلو کے معنی کیا ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا مضارع، فعلا اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا. یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب اس یفعلو کے پہلے لن آ جائے گا تو وہ اس میں نیگیشن لائے گا. اور وہ کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ جب نون ساکنہ کے بعد یا آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے نون ساکنہ کے رول پڑھے، بتائیے.
कि यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है, नून साकिना के बाद या आया है। तजवीद का रूल है बेटे, आप पढ़ चुके हैं ना, होमवर्क हो चुका है। इदगाम, बिल्कुल इदगाम, और इदगाम विद गुन्ना। रजिया, नाज़नीन का इदगाम सही है, आपका गुन्ना सही है। गुन्ना के साथ इदगाम होगा। इदगाम यानी मर्ज हो जाएगा। कैसे मर्ज होगा? विद गुन्ना मीन्स लाइन, ठीक है। हाँ मैं सही है बेटे, इदगाम, इदगाम विद गुन्ना। लाइन यफ अलू था, वो क्या हो जाएगा? लाइन यफ अला, ठीक है। लन यफअला। अब लन को याद रख लीजिए, जब भी लन आगे आ जाएगा वो क्या करेगा? मुदारे का जो दम्मा है, वाहिद, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, सेकेंड पर्सन मैस्कुलाइन और फर्स्ट पर्सन दोनों, सिंगुलर डुअल दोनों, मैस्कुलाइन फेमिनाइन को फतह दे देगा, ठीक है। यफअलू का वो बन जाएगा यफअला, लन यफअला। इस तरह से आप पूरी गर्दान बनाइएगा अपने तौर पर, ठीक है। ठीक है बेटे, समझ में आया आपको? जब लन लगेगा तो मायने क्या देगा? वो हरगिज नहीं करेगा, वो हरगिज नहीं करेगा। लन जब लग गया, ला लम लैसा, ये सब हमने पढ़े थे, जो जिसके माने नहीं के थे, तो यहाँ पर ये नहीं के माने देगा, और यफ अलू से वो यफ अला बन जाएगा। पेश को फतह कर देगा, दम्मा को फतह में तब्दील कर देगा, और मायने देगा नेवर, ही विल नेवर डू, वो करेगा। कोई पूछेगा तो बोलेगा नहीं यफअल, नहीं यफअला, हरगिज नहीं करेगा। तो ये लन हो गया। अब हम एक एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे ज्यादा तो लन ही आया है, बाकी के इतने ज्यादा नहीं आए हैं आयतें, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। अन कब आएगा? इट इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव बिकॉज इट इज कंबाइंड विद ए वर्ब टू गिव द मीनिंग ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इसे हर्फ मजदर कहते हैं, क्योंकि फेल के साथ मिलकर मजदर के मायने देता है। मैंने उसे जाने का हुक्म दिया। इसको अरबी में, इंग्लिश में देखिए, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, आई ऑर्डर्ड हिम। अमर टू हु, आई ऑर्डर्ड हिम। अन के, कै का हुक्म दिया, यजहबा, यजहबू था तो क्या हो गया? यजहबा। अन ने यजहबू को यजहबा कर दिया, ठीक है। अमरतुहु अन यजहबा, मैंने उसे जाने का हुक्म दिया। आगे देखिए, अन की वजह से यजहबू जो था वो यजहबा हो गया। इसी तरह से नीचे के आयत में आप देखेंगे कि नाबुदु का नाबुदा हो गया। अमरना, अमरनल्लाहु अन नाबुदहु, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। अमरना, हुक्म दिया हमें अल्लाह ने, हाँ, अन की, नाबुदहु, कि हम इबादत करें उसकी। अल्लाह कमांडेड अस टू वर्शिप हिम, ठीक है। अन, और बाकी के अल्फाज देखते हैं। इस तरह से आप याद रख लीजिए, ये पांचों अल्फाज लिख लीजिए, और इसके मायने ये मुदारे को क्या करेंगे? मफ्तू कर देंगे। जो जहां पर पेश है वो उस पर जबर आ जाएगा, और जो डुअल वगैरह में जहां पर नून है वो सारे नून गिर जाएंगे, एक्सेप्ट फेमिनाइन प्लूरल। फॉर थर्ड और सेकंड पर्सन में जो फेमिनाइन प्लूरल है वो एज इट इज रहेंगे। ये क्या है? कई, कई भी आप देखेंगे पढ़ेंगे, ये फेल के बाद आकर फेल का मकसद बताता है कि क्या है। इट कम्स आफ्टर द वर्ब and describes the purpose of the verb.
जी, अक़रअु कुरआन कई अफ़हमहु। अक़रअु, अक़रअु के माने क्या है? अक़रअु, मैं कुरान पढ़ता हूँ ताकि समझ सकूं। कई के माने ताकि मैं समझ सकूं उसको। किसको? कुरान को। आई रीड द कुरान सो दैट आई अंडरस्टैंड इट। अक़रअुल कुरान कई अफ़हमहु। अफ़अलु के वजन पे अफ़हमु था ये, लेकिन कई ने उसे क्या कर दिया, मीम पे फतह आ गया। वो जो दम्मा था ना अफ़अलु का, वो फतह में बदल गया। ठीक है, क्योंकि ये आप जब पढ़ोगे तो आप बोलोगे ना अफ़हमा, तो हमने तो अफ़अलु पढ़ा था, यहाँ पे तो अफ़अला का वजन आ रहा है, लाम पे फतह का होना चाहिए। तो ऐसे क्यों आया? तो ये क्यों आया? ये चूंकि ये हर्फ जो है किसने अपना काम किया है, इसने जो पेश था लाम पे अफ़अलु का, उसको इसने फतह दिया है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों के? अभी जो लेट इतना ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के शायद समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्होंने काफी मिस कर दिया शुरू का, इस वजह से उन मुश्किल है। लेकिन आप जो है बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो बेटे नेक्स्ट। इज़न, तब, तो, या, फिर, इस तरह से इसके मायने होंगे। तो यहाँ पर इज़न, देन, यहाँ पर जो दिया गए हैं अल्फाज क्या है? कुल तू लिज़ैदिन। कुल तो मैंने कहा, किससे कहा? ली ज़ैदिन। तो यहाँ पे लिए फॉर मीनिंग नहीं आएगी। आपको उर्दू के सेंटेंस में जो लफ्ज मुनासिब होता है उस अल्फाज के वो लेंगे, इंग्लिश में जो सूटेबल होगा वो लेंगे। तो कुल तू ली ज़ैदुन, मैंने जैद से कहा। आई टोल्ड जैद, आई सेड टू जैद व्हाट? हाजल किताबु मुफीदुन। हाजल किताबु क्या है? हाजा इसमें इशारा, अल किताबु डेफिनेट आर्टिकल मुशारुन इलैह। ये किताब जो है मुफीदुन, यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल। ये किताब मुफीद है, फायदा मंद है। फकाला, फिर उसने क्या कहा? ये सुना तो सो ही सेड, उसने कहा। इजन सअक़रअहु, तो देन आई विल रीड इट। आई विल रीड इट। इट किधर है इसमें? उसने कहा फिर तो मैं इसे पढ़ूंगा। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह ज़रीना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये सअक़रअहु, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ना पूरी ग्रामर जो हमने सीखी है वो सब अप्लाई करना चाहिए। हाजा यानी दिस पढ़ चुके हैं, देखिए हाजा पढ़ चुके हैं, अल किताब पढ़ चुके हैं। मुफीद उर्दू में भी आता है, फायदा, फायदा मंद चीजें जो होती हैं। और काला तो कितनी बार आया है कि कहा, कुल कहो, यकूलू वो कहता है, और फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इज़न इस तरह से आपके माने देगा कि कुलतु लिज़ैदिन हाज़ल किताब मुफीदुन वक़ाला इज़न सअक़रअहु। I said to Zaid, this book is useful. So he said, then I will read it. ठीक है, मैंने जैद से कहा ये किताब मुफीद है, तो उसने कहा फिर मैं तो इसे पढ़ूंगा। ठीक है, जरूर पढ़ूंगा, तो फिर ला आ जाएगा आगे, जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो भी अल्फाज अभी हमने पढ़े ना, हाँ वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। लन अजलिसा हत्ता या जना। देखिए इतना लेट आ रही है मरियम आप, तो हमारे तो आधी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आपकी जो भी बचे हो बेटे, आपको फिर से 8:45 हो रहे हैं। अब आपको सब अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग होने की वजह से बहुत फायदा है कि आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लन, हरगिज नहीं के माने आ गए। अजलिस, हरगिज नहीं बैठूंगा। हत्ता, यहाँ तक के। या जनल मुअल्लिम, मुअल्लिम इजाजत दे दें, जब तक मैं नहीं बैठूंगा। विल नेवर सिट अनटिल, हत्ता अनटिल, यहाँ तक के। द टीचर अल मुअल्लिम गिव्स परमिशन। या जनु था वो या जना हो गया, हत्ता ने उसको दम्मा को फतह दे दिया। ठीक है, चलिए बेटे नेक्स्ट। ये हमें आज कंप्लीट करना है। खाली ये देखिए, पहले तो हम ये इतने डिटेल, मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत खुश नसीब है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और ऐड की हैं, वरना नाउन वर्ब ये इतना ही बताते। ये सारी चीज़ें तो पढ़ते पढ़ते क्या है आती हैं, जो टीचर आपको वर्ड टू वर्ड सिखा रही हैं, क्योंकि कुरान तो 30 पारे होते हैं ना, उसमें तो बहुत से अल्फाज आते हैं, तो वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं। ठीक है,
اب ایک موقع ہے, ہمارے پاس وقت ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ لی وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ از یوز ٹو گیو دا ریزن, تاکہ کیوں کیا تم نے, تو یہاں پر وہ وجہ بتا رہے ہیں. جیسے خرج تو من الفصلی, کیوں نکلے کلاس سے, خرج تو میں نکلا کلاس سے, من الفصلی, الفصلی پہ یہ کسرہ کیوں ہے؟ ویری گڈ زرینہ, ویری گڈ یاسمین. حرف جر اس کے پہلے ہے من, جس نے اس کو کسرہ دے دیا. تو الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. خرجتو, اور یہ کون سا صیغہ ہے خرجتو کا؟ کون سا پاسٹ ہے کہ پریزنٹ ہے خرجتو؟ ویری گڈ زرینہ رضیہ, ویری گڈ, پاسٹ. اور کون سا صیغہ ہے؟ تھرڈ, سیکنڈ, فرسٹ؟ بالکل صحیح عالیہ. ہاں سلطانہ, پاس 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 صحیح ہے. مجھے بتائیے تھرڈ. یس, فرسٹ. ویری گڈ یاسمین, فرسٹ پرسن. یس, اور آگے کیا آئے گا؟ سنگولر ڈویل, وہ بھی بتانا ہے. فرسٹ. لبنہ حلیمہ صحیح ہے, سنگولر. ویری گڈ شاکرہ. رضیہ سنگولر ہے. فعلتو کے وزن پہ نے کہا تھا, یاد رکھنے کے لیے کہا تھا کہ وہ جو لڑکی تھی ہماری نیبر کیا کہتی تھی؟ فالتو. تو سب ہنستے تھے فالتو کہہ رہی ہے, تو یاد رہ گیا. فعلتو میں نے کیا, ایسے میں یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر خرجتو میں نکلا, ٹھیک ہے. خرجتو من الفصل, میں کلاس سے نکلا. کیوں نکلا؟ تو وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں نکلا. پانی پینے کے لیے, اشربا, تو یہاں پر تاکہ میں پانی پیوں. I left from the class so that I drink water. لی جو آ جاتا ہے اس طرح سے اشربا, تو کیسے چینجز ہو جاتے ہیں؟ اشربو تھا, اشربو افعلو کے وزن پہ نا, میں نے کیا یا کرتا ہوں, تو یہاں پر اشربو ہونا چاہیے, لیکن لی نے کیا کیا؟ اس کو فتح دے دیا. ٹھیک ہے, لی اشرب الماء, میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا. ٹھیک ہے, تاکہ میں پانی پیوں, یہاں پہ تاکہ آنا چاہیے ٹرانسلیشن میں نکلا کلاس سے تاکہ میں پانی پیوں. ٹھیک ہے, تاکہ لے آئیے آپ. نیکسٹ بیٹے, مضارع اقف. دیکھیے مضارع اقف کیا ہے. اب یہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ خفیف تھا نا, تو ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں. when the present participle becomes اقف, the change that takes place in the three types of, جو ہم نے 3 فارمز دیکھے نا ابھی بنا دیے تھے, یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو کے, وہ جو ٹیبل ہم نے 3 بنائے اس میں کیا چینجز آئیں گے اگر اخف ہوگا تو. ابھی جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ خفیف تھا, ہے نا. تو فعل مضارع جب اخف ہوتا ہے تو مضارع کے 3 صیغوں میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. یہاں چلیے بیٹے بتائیے کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. نیکسٹ, ہاں مضارع, ہاں یہاں پہ یہ خفیف لکھ دیا انہوں نے, یہ مضارع اقف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خفیف ایک دم ہی غلط ہو گیا ہے, اس کو اقف کرنا ضروری ہے جو گرین ہیڈنگ ہے. پلیز نوٹ وصفہ, یہ کرنا ہے یس ریکارڈنگ. باجی. جی ٹھیک ہے. تو چلیے ابھی ہم پڑھتے ہیں. ان دا فرسٹ ٹائپ کیا ہوگا؟ چینج کیا ہو جائے گا؟ دما ول چینج انٹو سکون. پہلے میں کیا ہوا تھا؟ دما چینج انٹو فتح, ہے نا. ہم نے جو ابھی تک کیے اس میں فتح ہو گیا تھا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دما جو ہے سکون میں بدل جائے گا. یفعلو کا یفعل, تفعل, تفعل, افعل, نفعل. ٹھیک ہے, اور دوسری قسم میں جتنے نون تھے وہ ویسے ہی سارے نون گر جائیں گے جو ہم نے کیا تھا. یفعلانی, تفعلانی والا جو تھا, یفعلون, تفعلون اور تفعلینا کے نون سب گر جائیں گے. اور جو تیسری ہم نے ٹائپ کی تھی فیمینائن پلورل جو تھا, تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, یفعلنا, تفعلنا ول آلویز ریمین ایز اٹ از, دے وونٹ بی اینی چینج. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن میں کوئی چینج نہیں ہوگا. تو یہ چینجز ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ زبر ہوگا, اور یہاں پہ اخف میں کیا ہوگا؟ اخف میں سکون آ جائے گا, یعنی جزم آ جائے گا. چلیے جلدی سے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے اس کے لیٹر ہیں, ان کی ایگزامپلس کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا.
देखिए इसके कितने अल्फाज हैं. Following words when placed in the beginning of the present tense, it makes the tense अखफ. ये जो अखफ, खफीफ कम, अखफ ज्यादा कम, तो ये लम, लम्मा, इन, ली, 4 ये अल्फाज याद रखिए. ये क्या करेंगे, या फलू का आपका जो था, या फलू, कोई भी, यज अलू, यसमो, जो भी आप बना रहे थे मुदारे, उसमें क्या हो जाएगा, लम लगने से या अलू का जो लाम का जो पेश था वो सुकून में बदल जाएगा, जज्म आ जाएगा उस पर. चलिए देखते हैं. लम, लम्मा, इन और ली. The letter lam too does not have its own meaning, but when it enters upon the present tense, it brings about two types of changes. It creates a strong negation. Second is what? Its meaning becomes specific for the past tense. हर्फ लम के भी अपने कोई अलग मायने नहीं है, लेकिन फेले मुजारे पर जब दाखिल होने के बाद लम क्या करता है, इसमें दो तरह की मानवी तब्दीली करता है. जोरदार नफी करता है, और दूसरा इसके मायने माजी के साथ मखसूस हो जाते हैं. जैसे यफअलू था तो उसके मायने क्या थे, वो करता है, करेगा, है ना, ही डज, ही विल डू. लेकिन लम यफअल तो उसका क्या हो जा रहा है, देखिए, ही नेवर डिड, उसने किया ही नहीं. उसने किया क्या, तो जब किया ही नहीं तो वो कहना है, तो जब लम लगता है तो वो ये मायने देता है. एक तो जोरदार नफी करता है नहीं, और आगे माजी के साथ मखसूस करता है कि उसने तो किया ही नहीं ये काम उसने नहीं किया. ठीक है, यफ अलू का बन जाएगा लम यफ अल. ठीक है, नेक्स्ट. लम्मा यक्तुब जैदुन, अभी तक नहीं, नॉट येट, जैद ने अभी तक नहीं लिखा. तो जब लम्मा लगाते हैं तो क्या होता है, लम्मा यक्तुब जैदुन, जैद ने, जैदुन क्या है, फाइल है क्या मफूल है, देखिए 2-3 लोग ही जवाब दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ जब से, बहुत कम. फाइल, वेरी गुड यास्मीन. बाकी सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, काफी, जो भी जितने भी आप प्रेजेंट हैं आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. करना चाहिए नहीं, बताइए मुझे, करना चाहिए ना. तो आप 1 2 3 बस इतना ही नहीं, सबको करना है. हाँ, फाइल सही. तो यहाँ पर बताए जैद ने अभी तक नहीं लिखा, अगर अब तक कहना होगा ना तो लम्मा यू विल यूज, लम्मा यक्तुब, और यफअलू यूज यफूस. यहाँ पर यक्तुबू का जो था वो क्या हो गया, बा पे सुकून आ गया, यक्तुब. ठीक है, लम्मा यक्तुब जैद, जैद ने अब तक नहीं लिखा. और इन के माने क्या है, अगर, इफ. तो इन क्या है, हरफे शर्त है, इट इज अ कंडीशनल वर्ड. अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, तो उसके लिए क्या है, इन तजलिस, अगर तू बैठेगा. तो तजलिसु का क्या हो गया, तजलिस, इन ने इसको सुकून दे दिया, तजलिस अजलिस, आई विल सिट. अजलिसु मैं बैठूंगा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर सुकून आ जाएगा दोनों पे भी. इफ यू विल सिट, आई विल सिट, इन तजलिस अजलिस. ठीक है, देखते हैं बेटे. और ली, लामे अम्र फॉर ऑर्डर. तो ये जो है ना, क्या होता है, देखिए हमने ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था, कि हम सामने वाले को ऑर्डर देते हैं ना, कि करो, तुम करो. तो फिर हमने मुदारे में जो है सेकंड पर्सन की गर्दान बनाई थी, तफलू, तफलानी, तफलूना का है ना, फिर सारे मुदारे की निशानी गिरा दिए थे, और लाम पे जो पेश था उसको सुकून कर दिया था. तो ये बन गया था ऑर्डर देने के लिए. फिर पढ़ नहीं सकते थे इसलिए अलिफ ऐड किया. फिर एन कलमे की हरकत देखकर उस पे एन पे जबर और जेर होगा तो कसरा दे देंगे. तो यहाँ पर एन कलमे पे जबर था तो हमने इसको इफ अल कर दिया था, है ना, इफ अल कर दिया. लेकिन यहाँ पर अगर हमको किसी तीसरे को कहना है कि उसको चाहिए कि वो करे, तो ये थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, देखिए, यफ अलू वो करता है, करेगा है नॉर्मल. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि उसे करना चाहिए, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर को कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ली यफ अल, उसे चाहिए कि वो करे, ही शुड डू इट. मेल के सेके में तो उस एक मर्द को चाहिए कि वो करे. ली यफ अला, उन दोनों को चाहिए कि वो करें. ली यफ अलानी, यफ अलू से यफ अलानी था ना, तो नून गिरा देंगे तो वो पढ़ा जाएगा ली यफ अला, ली यफ अलू. ठीक है, इसी तरह से फेमिनाइन भी ऐसे ही बनेगा. ठीक है, इसका पूरा टेबल जैसा है ना, वैसा इसी फॉर्म पे फाला का जैसे गर्दान बन के
यफ़अलू का जो बनेगा प्रेजेंट टेंस, इसी तरह से जो ये चेंज हुआ है सिंगुलर में, बाकी सारे चेंजेस जो हमने अभी पहले पढ़े, जैसे जहां पर भी आने की आवाज है तो सारे नून गिर जाएंगे, सिर्फ एक फेमिनाइन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल के यफ़अलना तफ़अलना विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। बाकी ये चेंजेस होंगे, लियफ़अलू लियफ़अला, उसे चाहिए कि वो करे। अगर यहाँ पर ये होगा कि लियफ़अल, उसे चाहिए कि वो करे। अगर मुझे चाहिए कि मैं करूं तो क्या आएगा? मुस्तफा और स्लाइड्स हैं? ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं चंद मिसालें सूरह बकरा की। हाँ, लियफ़अल, वेरी गुड बेटे जी, क्योंकि अफ़अल पे सुकून आ जाएगा, ली आ जाएगा और अफ़अल लाम पे सुकून आ जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, समझ में आया, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। हम देखते हैं ये मिसालें जो हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा की 61 में, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद। तो ये क्या किया है, लन ने इसको नस्बिरु को फतह दे दिया है। वी कैन नेवर इंजोर वन काइंड ऑफ फूड, हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, ठीक है। और ये लन यखलुकु दुबाबन, वो सब एक मक्खी भी हरगिज़ पैदा नहीं करेंगे। सूरह 73, सूरह बकरा 67 में, अंतज़बहु बकरतन, दैट यू स्लॉटर अ काउ, के एक गाय ज़बह करो, अन तज़बहु, या आप एक गाय को ज़बह करो। और सूरह बकरा की 184, अन तसूमु खैरुल लकुम, टू फास्ट इज बेटर फॉर यू, कि तुम क्या करो, तुम सब रोजा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, लन अन, ये भी, और लम, हाँ, लम यलिद वलम यूलद, लम ने क्या कर दिया, पूरा सुकून दे दिया, ठीक है, उसका पेश जो निकल गया और सुकून आ गया। ये सूरह इखलास चैप्टर अपना जो है 112, उसकी आयत नंबर 3, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, he neither beget nor he begotten। वलम्मा यदखुल ईमान, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कसरा क्यों है बताइए जल्दी से। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। For faith has not yet entered your heart। ये यदखुल है, लेकिन दो साकिन जमा हो रहे हैं, यदखुल का और यहाँ पर जो है अल, दो साकिन जब जमा होते हैं तो पहले वाले को कसरा के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे तो सुकून नहीं है, तो यहाँ पे सुकून है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो फिर हमको मिलाना है, ठीक है, कसरा लगा के। फॉर फेथ हैज नॉट येट एंटर्ड योर हार्ट, ठीक है, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं। और जर नहीं, हरफ जर नहीं है, ये कसरा है, लेकिन कसरा इस वजह से है ये मिलाने के लिए, दो साकिन मिले हैं ना, इस वजह से। यहाँ पर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ओ यू हू have believed, if you support Allah he will support you and plant firmly your feet। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। इन तंसुरु, अगर तुम सब मदद करोगे, अगर तुम मदद करोगे, ठीक है। तो ये यफ़अलूना के क्या सारे नून गिरा दिए जाते हैं, तो यहाँ पर तंसुरूना था, उसका नून गिरा दिया गया, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं, तो वो जो है अल्लाह उनकी, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारे कदम जो है जमा देगा। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो चुका है हमारा, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير كما استعان اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وسهامة همي وغمي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام یا رب العالمین یا ارحم الراحمین رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلالہ میرے مالک دو جہان ہم نے جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے وقت میں برکت دے اور جو بھی ہمارے مومن ہیں یا اللہ مددگار ہیں ہمارے کام میں ان تمام کے جو کام آسان کر ان کی نیک خواہشات نیک تمنا کو پورا کر اور سب کو راغب کر دے اللہ تعالیٰ دین سے جوڑ دے سب کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے نماز کو خشوع و خضوع سے سب ادا کریں یا رب العالمین اختلافات لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں آپس میں سب مل جائیں یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جنہوں نے دعائیں مانگنے کے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما جنہیں اولاد نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو گزر گئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر ہر شر سے محفوظ رکھ ہر برائی ہم سب کی دور فرما دے یا اللہ ساری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دور فرما ظالموں کے ہاتھ روک لے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم تیرے بہت ہی گناہ گار بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters for attending the session having so much time and patience may Allah give you all جزائر خیر آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائر خیر دے بیٹے اٹینڈ کرنے کے لیے اتنا سب سے سننے کے لیے قبول کر لیں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین آمین بھیا کی